البصير. وقال عز وجل في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال عز وجل في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. একটু আওয়াজ দিয়ে মহব্বতে পড়া যাবে? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। ও গো নবীজি জানের জান গো, আশিকের প্রাণের কাবা, এক নজর দেখা দিয়ে দিল করেন না উজালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. الحمد لله পবিত্র দরবারে হাশমিয়া আলিয়া শরীফের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ৪৯তম আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক ১২ দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক সেমিনার আজকের নবম দিনের মহতারাম সভাপতি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে পাকিস্তান করাচি থেকে যিনি আগমন করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন
हज़रत अल्लामा अलहज मौलाना डॉक्टर कौकब नुरानी मुकरमी मुंतज़िल नुरानी अत्र दरबारे साहिब सज्जदा हज़रत अल्लामा मौलाना काजी आबू उबैद हाशिमी मुंतज़िल नुरानी सह उलामाए आहले सुन्नात এবং সামনে উপবিষ্ট মুরব্বী নিজাম যুবক ভাইয়েরা পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা সকলকে আমার আন্তরিক সালাম নিবেদন করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাবজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে করে মানুষকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করার যে সুন্দর একটি সিস্টেম ইমামে আহলে সুন্নাত প্রবর্তন করে গেছেন, এটা অত্যন্ত শুকরিয়ার বিষয়। আল্লাহ তাআলা যেন প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনায় আমাদেরকে শ্রবণ করে সে অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করে আমাদের জীবনকে সুন্দর করার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সাজানোর তৌফিক দেন। সকলে পড়ি আমিন। হুজুর নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতে ঈদ মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকায়িত মাহফিল, সেজন্য একটি নাত আমি পরিবেশন করব আপনাদের মহব্বতে ইনশাআল্লাহ। আমরা সকলে শুনবো তো, আর যদি পারি ইনশাআল্লাহ সকলে পড়বো, বলেন ইনশাআল্লাহ। मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने। सुभान अल्लाह। मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ने। जब अपना दरबार सजाया, जब अपना दरबार सजाया, मेरे कमली वाले ने। मान गुज़र की बात नहीं है, सब करम की बात है। मानो ज़र की बात नहीं है, सब करम की बात है। अरे जिसको चाहा दर पे बुलाया, जिसको चाहा दर पे बुलाया, मेरे कमली वाले ने। जिसको चाहा दर पे बुलाया, मेरे। माशाअल्लाह, আপনারা তো চমৎকার পারেন, একটু আওয়াজ দিয়ে পড়েন। मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले। जिस पर अपना रंग चढ़ाया, मेरे कमली वाले ने।
जिस पर अपना रंग चढ़ाया मेरे कमली वाले ने, अरे दात फरीद और ख्वाजा बनाया, दात फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे कमली वाले, दात फरीद और ख्वाजा बनाया मेरे, खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जिलानी को, खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जिलानी को, वलियों का सुल्तान बनाया, वलियों का सुल्तान बनाया मेरे, वलियों का सुल्तान बनाया मेरे कमली, 12 रबीउल अव्वल के दिन नूरे खुदा की किरण से, 12 रबीउल अव्वल के दिन नूरे खुदा की किरण से, आमिना आपका घर चमकाया, आमिना आपका घर चमकाया मेरे कमली वाले ने, आमिना आपका घर चमकाया मेरे, जितना खर्च मैं करता जाऊं उतना बढ़ता जाए, ठीक है ना? আমরা যতই খরচ করি ততই কি বাড়ে, ঠিক না ঠিক? আউলিয়া কেরামের দরবারে কমতি আছে? আমরা দেখি রাজা বাদশাহের দরবারে খালি হয়ে যায়, শর্ট পড়ে যায়, কিন্তু আল্লাহর ওলির দরবারে কোনো কমতি নেই, ঠিক কি না? जितना खर्च मैं करता जाऊं उतना बढ़ता जाए, जितना खर्च मैं करता जाऊं उतना बढ़ता जाए, अरे बख्श दिया ऐसा सरमाया, बख्श दिया ऐसा सरमाया मेरे कमली वाले ने, बख्श दिया ऐसा सरमाया मेरे कमली वाले ने, शुभशिष उनका जिक्र करते करते नींद आली जब आए मुझे, उनके जिक्र करते करते नींद आली जब आए मुझे, मुझको अपना जलवा दिखाया, मुझको अपना जलवा दिखाया मेरे कमली वाले ने, मुझको जल
दिखाया मेरे कमली वाले ने। বিজ্ঞান এমন একটি সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটা আল্লাহ কোরআনে দিয়ে দিয়েছেন, বলে সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ কোরআন বিজ্ঞান, ইসলাম বিজ্ঞান একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামকে বিজ্ঞান থেকে, বিজ্ঞানকে ইসলাম থেকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই। আজ বিজ্ঞানকে আমাদের সিলেবাস থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে কাফিরদের হাতে সব ক্ষমতা, ঠিক না ঠিক? অ্যাটম বোম তৈরি করতেছে ওরা, আমরা তৈরি করলে পাপ। ওরা তৈরি করলে মাপ, আমরা তৈরি করলে, ঠিক না ঠিক? মুসলমান অ্যাটম বোম তৈরি করতে পারবে না। কেন? বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে, বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে, মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে, ইহুদিদের হাতে, ঠিক না ঠিক? তারা বিজ্ঞানকে মুসলমানদের সিলেবাস থেকে আলাদা করে দিয়ে আমাদেরকে শুধু কোরআন হাদিস শিক্ষা করার জন্য, তাসবিহ তাহলিল পাঠ করার জন্য, নামাজ রোজা পড়ার জন্য একটা সিলেবাস আমাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আজ সিয়াসত আমাদের হাত ছাড়া, হিকমত আমাদের হাত ছাড়া, সব কিছু আমাদের হাত ছাড়া, শুধু আমাদের হাতে আছে তাসবিহ আর লাঠি, ঠিক না ঠিক? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় খুশনসিব। আমাদের নবী আমাদেরকে বলে নাই তোমরা অ্যাটম বোম বানাও। আমাদের নবী আমাদেরকে শিক্ষা দেয় না অস্ত্র ভান্ডার তৈরি করো। আমাদের নবী আমাদেরকে শিক্ষা দেয় না তোমরা গোলা বারুদ তৈরি করো। আমাদের নবী শিক্ষা দিয়েছেন আদর্শ এবং প্রেম, ঠিক না ঠিক? যেই আদর্শ প্রেমের কাছে সমস্ত কিছুই মাথা নত করে। এই জন্য আজ আমরা বিজ্ঞানকে যেমন গুরুত্ব দেব, তেমনি রাসূলুল্লাহর আদর্শকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞানকে যেমন আমরা কাছে রাখবো, তেমনি রাসূলুল্লাহর আদর্শকে আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। বিজ্ঞানকে যেমন আমরা তাৎপর্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করব, বিজ্ঞানের তাৎপর্য নিয়ে আমরা যেভাবে গবেষণা করব, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে আমরা যেভাবে আমাদের উন্নতি সাধন করব, তেমনি রাসূলুল্লাহর আদর্শকে আমাদের মধ্যে ধারণ করে আমাদের ভিতর এবং বাহিরকে পাক এবং পবিত্র করব, ঠিক কিনা? তাহলে দুটো দিক থেকে আমাদের সফলতা আসবে। তারা শুধু বিজ্ঞানকে নিয়েছে, এজন্য আজ মহাকাশ পর্যন্ত যেতে পেরেছে, এর ঊর্ধ্বে যেতে পারে নাই। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দা শুধু মহাকাশ নয়, বান্দার দেহ জমিনে, কিন্তু রূহ চলে গেছে আরশে আজিম, ঠিক না ঠিক? কেন? শুধু কি বিজ্ঞানকে ধরে যাওয়া যাবে? কিসের মাধ্যমে সেই পর্যন্ত পৌঁছেছে? আমার পেয়ারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শকে, সুন্নাহকে ধরে সেটার উপর চলে তারপর ওই পর্যন্ত পৌঁছেছে, ঠিক না ঠিক? সেজন্য বিজ্ঞান আমাদের জন্য প্রয়োজন, বিজ্ঞান আমাদের জন্য জরুরি। কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে আমাদের কোরআনের সাবজেক্ট, আমাদের কোরআনের সাবজেক্ট। যখন কোরআনের সাবজেক্ট বিজ্ঞান, তখন বিজ্ঞানকে মুসলমান থেকে আলাদা করে দেওয়া এটা হলো সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র মুসলমানদেরকে দুর্বল করার জন্য, ঠিক কিনা? সেজন্য আজকের এই সাবজেক্ট আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বিজ্ঞানের মহাকাশ যাত্রার প্রেক্ষাপটে, বিজ্ঞানের মহাকাশ যাত্রার প্রেক্ষাপট আগে তৈরি হয়, যাত্রা বা ঘটনা পরে ঘটে, ঠিক না ঠিক? যে কোনো একটা ঘটনা ঘটছে, ঘটার আগে কোনো কারণ থাকে না, থাকে কিনা? ওই কারণটাই কি? প্রেক্ষাপট। এখন বিজ্ঞানের মহাকাশ যাত্রার প্রেক্ষাপট এইটা আগে না আমার দয়াল নবীর মেরাজ আগে? হ্যাঁ, মেরাজ, ঠিক না বেটি? বরং মেরাজ বিজ্ঞানের মহাকাশ যাত্রার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে, ঠিক না বেটি? না তো মহাকাশে যাওয়ার পরিকল্পনা, চিন্তা ভাবনাও বিজ্ঞানের মাথায় আসতো না। আমার কথা যদি বুঝে থাকে
তাহলে একটু সাড়া দেবেন। এখন এই বিজ্ঞানের মহাকাশ যাত্রার প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রিয় নবীর মেরাজের তাৎপর্য আলোচনা, রাসূলুল্লাহর মেরাজ আর কোরআনের সাবজেক্ট বিজ্ঞান, এই দুইটাকে একত্র করে আমার মতো গুনাহগার এটা কুল কিনারা করা কখনোই সম্ভব নয়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আল্লাহ আমাকে যতটুকু বোঝার তৌফিক দিয়েছেন, জানার তৌফিক দিয়েছেন, ততটুকু থেকেই আপনাদের খেদমতে কয়েকটি কথা বলবো। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনলে আশা করি আমাদের সকলের উপকার হবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন, বলুন আমিন। রাসূল পাক সাহেবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরতে উম্মে হানির ঘরে অথবা খানায়ে কাবা সেহরে শায়িত ছিলেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ হুকুম করেছেন, জিবরাইল আমার প্রিয় হাবিবকে নিয়ে আসো। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রস্তুত ছিলেন? তিনি আরাম ফরমাচ্ছিলেন। জিবরাইল এসে নবীজিকে যখন দেখলেন আরাম ফরমাচ্ছেন, জিবরাইল আল্লাহর দরবারে মুতাবাজ্জি হলেন, ইয়া বারি তাআলা, আপনার হাবিব আরাম করতেছে। আর হাবিব যখন আরাম করে, ওনার আরামের মধ্যে ব্যাঘাত ঘটানোর কোনো ক্ষমতা জিবরাইলের। আপনি আমাকে একটু তরিকা, সিস্টেম, পদ্ধতি বলে দিন কিভাবে আপনার হাবিবকে আমি জাগ্রত করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরাইলকে সিস্টেম বলে দিলেন, জিবরাইল আমার প্রিয় হাবিবের কদম মুবারকের তালু মুবারকে তুমি তোমার ডানা দিয়ে অথবা জিহ্বা দিয়ে তুমি স্পর্শ করো, আমার হাবিব ঘুম থেকে উঠে যাবে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুম মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমের তলায় স্পর্শ করেছেন। নবীজি চক্ষু মুবারক খুলে দিয়েছেন। জিবরাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ দাওয়াত করেছেন আপনাকে লামাকানের মেহমান হওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। লামাকানের মেহমান হওয়ার জন্য। এখন লামাকানে যেতে হলে বাহন লাগবে না? লাগবে না? বাহন ছাড়া কি যেতে পারে না নবীজি? পারে কিনা? যিনি নিচ্ছেন তিনি আমাদের আপনাদের কুল কায়নাতের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। উনি যদি বলেন আসুন, নবী চলে যাবেন, এতে কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। তাহলে এত সিস্টেম, এত কিছুর আয়োজন কেন? বিজ্ঞানীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আমার রসুল মহাকাশ পাড়ি দিয়ে, সিদরাতুল মুনতাহা পাড়ি দিয়ে, প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ, তৃতীয় আকাশ, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আকাশ, সপ্তম আকাশ পার হয়ে, সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে, আরশ কুরসি পার হয়ে লা মাকানে আল্লাহর মেহমান হতে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞান যেন এখান থেকে শিখে যে তোমরা বিজ্ঞানীরা যারা পরে আসছো এবং গবেষণা করছো, তোমরা দেখো তোমাদের সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী, সকল বিজ্ঞানীর মহাগুরু হচ্ছে রাহমাতুল লিল আলামিন। ওনাকে নেওয়ার জন্য বুরাক এনেছেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বললেন জান্নাত থেকে বুরাক নিয়ে যাও। কেউ বলেছেন বুরাকের মধ্যে আরেকটা রার মধ্যে তাসদীদ দিয়ে পড়ে বুররাক, কারণ আরবিতে একটা কায়দা আছে, কাসরাতুল মাবানি তাদুল্লু আলা কাসরাতিল মাআনি। শব্দের গঠনে অক্ষরের আধিক্য অর্থের আধিক্যের উপর দালালত করে। অর্থাৎ যখন শব্দের গঠনে অক্ষর বেশি হয় তখন সেটার অর্থের মধ্যেও কি আসে? প্রাবল্যতা আসে, জোর আসে, শক্তি আসে। তো বুরাক শব্দ বা বুর্রাক শব্দ বারকুন থেকে, বারকুন শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিদ্যুৎ, আর বুরাক বা বুর্রাক হচ্ছে ওই বিদ্যুতের গতি থেকে আরো অনেক অনেক গুণ বেশি গতি সম্পন্ন বলি। সুবহানাল্লাহ। এই নবীজির মেরাজের সাথে গতি বিজ্ঞানের একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।
গতিবিজ্ঞানের যারা বিজ্ঞানী, গবেষক, সায়েন্টিস্ট, তারা গবেষণা করে হয়রান পেরেশান হয়ে গিয়েছেন যে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জমিন থেকে একেবারে সিদরাতুল মুনতাহা পার হয়ে লা মাক্কা পর্যন্ত গিয়েছেন। যে একটা বাহনের মাধ্যমে গিয়েছেন সেটার নাম বুরাক। তারাও মহাকাশে আরোহণ করার জন্য, ঊর্ধ্ব গমন করার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। সেটার নাম কি? সেটার নাম কি? রকেট। আমার আল্লাহ নবীজির মেরাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে বিজ্ঞানী বা দুনিয়ার মানুষ, তোমরা যারা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করছো, তোমাদের জন্য উপরে ওঠার যে সিস্টেম, উপরে ওঠার যে পদ্ধতি, উপরে ওঠার যে সক্ষমতা আছে, এটা আমার দয়াল নবীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। এবার তোমরা উপরে ওঠা শুরু করো। এখন উপরে ওঠার জন্য কি সাইকেল নিয়ে গেলে চলবে? রিক্সা নিয়ে গেলে চলবে? কোনো কিছুতেই চলবে না। ট্রেন, বুলেট ট্রেন, বাস, হাইওয়ে কোচ কোনো কিছুতেই চলবে না। কেন? এগুলো একটাও উপরে উঠতে পারে না। ঠিক না ঠিক? তাহলে কি প্রয়োজন? উপরে ওঠার যানবাহন। হেলিকপ্টার কয়েক সময় উপর দিয়ে চলতে পারে, সেটা বেশি উপরে উঠতে পারে না। তারপরে সাধারণ বিমান কয়েক হাজার মাইল উপরে যেতে পারে, এরপরে আর যেতে পারে না। তারপরে জেম্বুজার আরো যত বিমান আছে, সুপারসনিক বিমান আছে, এগুলো আরো উপর দিয়ে চলতে পারে, কিন্তু মহাকাশে যেতে পারে। তো দেখলো বিজ্ঞান যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মেরাজের দুলহা বানিয়ে লা মাকানে নিয়েছেন, যে বাহনের মাধ্যমে সেটা শুধু চলে না, বরং শুধু উপরে ওঠে। উপরে, তার মানে উপরে ওঠা কি সম্ভব? উপরে ওঠা, এই যে এত উপরে ওঠা সম্ভব, বিজ্ঞানকে এই সম্ভবতার দিক নির্দেশনা দিয়েছে আমার দয়াল নবীর মেরাজ। বলি সুবহানাল্লাহ। এই জন্য মেরাজের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যে বুরাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সেই বুরাককে টার্গেট করে তারা রকেট আবিষ্কার করেছেন। রকেটের গতি আলোর গতির চেয়ে বেশি। ঠিক না ঠিক? রকেটের গতি কত জানা আছে? রকেটের গতি সেকেন্ডে মনে হয় হাজার হাজার কিলোমিটার চলে যায়। সেকেন্ডে হাজার হাজার কিলোমিটার যায়, কিন্তু 1,86,000 মাইল যেতে পারে। তাহলে যেই রকেট 1,86,000 মাইল যেতে পারে না, ওই রকেট চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছতে, সূর্য পর্যন্ত, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে? বহুত গবেষণার বিষয়। ঠিক না বেটি? কিন্তু আমার দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ গমন বিজ্ঞানকে হয়রান পেরেশান করে দিয়েছে। যে দুনিয়ার বিজ্ঞানী যারা, ইহুদি হোক, খ্রিস্টান হোক, যত রকমের বিজ্ঞানী আছে, সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের গবেষণা ওই পর্যন্ত গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে, যেখানে গিয়ে তারা মহাকাশ স্পেস, মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেছেন, এর উপরে তারা যেতে পারে না। ওখান পর্যন্ত গিয়ে তারা গবেষণা করে, এরপরে যদি যেতে চায় তাহলে আরো শক্তিশালী কি লাগবে? বাহন লাগবে, শক্তিশালী মাধ্যম লাগবে। আকাশের নিচে যত তারকা আমরা দেখি, আমাদের খালি চোখে যা দেখা যায় তার থেকে আরো কোটি কোটি গুণ পাওয়ারফুল এবং কোটি কোটি গুণ আলোক উজ্জ্বল তারকা আল্লাহ আরো সৃষ্টি করে রেখেছেন। সে সমস্ত তারকা, গ্যালাক্সি, মিল্কি ওয়ে, তারপর ব্ল্যাক হোল, বিশাল বড় বড় এমন গর্ত আছে যেগুলোর মধ্যে এরকম পৃথিবী কয়েকশো নিয়ে ঢুকানো সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর এই হাজার হাজার পৃথিবী নিয়ে যদি সেখানে প্রবেশ করানো হয়, সেই গর্ত পূরণ করা সম্ভব হবে না। আর এগুলো সব আকাশের মধ্যে কি করতেছে? ওয়াকুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াসবাহুন, এরা সবাই আকাশে আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। যখন সবাই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে, তখন একজন আরেকজনের সাথে ধাক্কা লাগার কথা না? ধাক্কা লাগার কথা না?
না না না, আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কেউ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এদিক সেদিক যায়। এখন এই আকাশের মধ্যে যখন সব কিছু চলমান পরিভ্রমণ করছে, তখন এই আকাশের নিচের এই স্তর ভেদ করে উপরে যাওয়া, প্রথম আসমানে যাওয়া, দ্বিতীয় আসমানে যাওয়া, এটা কি সহজ ব্যাপার? এটার জন্য তো একটা পদ্ধতি দরকার, ঠিক না বেটি? আমাদের দেশে বা সারা পৃথিবীতে আমরা যদি দেখি, একটা সময় আগুনের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ার কোনো পোশাক ছিল না, ঠিক না বেটি? এখন আগুনের ভিতরে যাওয়ার পোশাক তৈরি হয়ে গেছে, ফায়ার প্রুফ জ্যাকেট। ফায়ার প্রুফ জ্যাকেট, এই জ্যাকেট পরে আপনি আগুনের ভিতরে গেলে আগুন আপনাকে স্পর্শ করতে, পুড়তে, দগ্ধ করতে পারবে না। তো যখন বিজ্ঞান দেখলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ মেরাজে নেওয়ার জন্য বুরাক পাঠিয়েছেন, তারা বুরাককে ফলো করে রকেট আবিষ্কার করেছে। যখন তারা দেখেছেন নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করানোর জন্য স্পেশাল পোশাক বানিয়ে পাঠিয়েছেন, স্পেশাল পোশাক পাঠিয়েছেন, নবীজিকে সেই পোশাক পরিধান করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছেন। তখন তারা এখান থেকে বুঝে নিয়েছেন যে ঊর্ধ্বাকাশ গমন করতে হলে, উপরে উঠতে হলে সাধারণ পোশাকে চলবে না, বিশেষ পোশাক লাগবে, ঠিক কিনা? তারা তখন বিশেষ পোশাক আবিষ্কার করেছে, যেই পোশাকে আমরা আগুনের মধ্যেও যেতে পারি, আবার ওয়াটার প্রুফ পোশাকও আছে, যেটা পরলে পানিতে নামলে শরীরে পানি, ঠিক না বেঠিক? উপরে পানিও আছে, আগুনও, ঠিক না বেঠিক? তো সমুদ্র যেটা পানির আছে সেটা যদি পার হতে হয় বিশেষ পোশাক লাগবে, যেটা আগুনের আছে সেটা যদি পার হতে হয় বিশেষ পোশাক লাগবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নূর নবীজিকে এসব পোশাক আশাক ছাড়াই নিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য থিওরি রেখেছেন, বিজ্ঞানের জন্য গবেষণার জন্য রাস্তা খুলে দিয়েছেন, যে বিজ্ঞান যদি মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করতে চায়, উপরে উঠতে চায়, তা আমার দয়াল নবীর মেরাজকে ফলো করো। নূর নবীকে স্পেশাল পোশাক পরায়া আমি ঊর্ধ্বগমন করিয়েছি, তোমরাও স্পেশাল পোশাক আবিষ্কার করো, তাহলে মহাশূন্যের পানির পথ পাড়ি দিতে পারবে, আগুনের পথ পাড়ি দিতে পারবে, উপরে ওঠা তোমাদের জন্য সম্ভব হয়ে যাবে। বিজ্ঞান গবেষণা করে আজ আবিষ্কার করেছে, তারাও উপরে ওঠার চেষ্টা করতেছে। 1000 মাইল উপরে ওঠার পরে এরপরে আর অক্সিজেনের স্তর নাই। তো অক্সিজেনের স্তর যেখানে নাই, সেখানে বিজ্ঞান কি আবিষ্কার করেছে, যে অক্সিজেনকে আমরা কি করব, একত্রে জমা করে ফিল্টারের মধ্যে নিয়ে একজন মানুষের জন্য বা একজন বিজ্ঞানীর জন্য বা একটা প্রাণীর জন্য ওই পর্যন্ত গিয়ে আসতে যতটুকু অক্সিজেনের প্রয়োজন ততটুকু সেটার মধ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তো বিজ্ঞান অক্সিজেনের স্তর পর্যন্ত গিয়ে বিজ্ঞান হতবাক হয়ে গিয়েছে, হয়রান পেরেশান হয়ে গিয়েছে। যেখানে আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগে, এরপরে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া যাওয়া যায় না, এর ঊর্ধ্বে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে দুনিয়াবাসীকে এটা জানিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার এজন্য লাগে, তোমরা অক্সিজেনের মুহতাজ, অক্সিজেনের মুখাপেক্ষী। আর আমার রাহমাতুল লিল আলামিন ওই নূরওয়ালা নবী, ওই নূরের নবী, যিনি অক্সিজেনের মুখাপেক্ষী নহেন, বরং অক্সিজেন আমার দয়াল নবীর মুখাপেক্ষী। আর 10 থেকে 15 মিনিট আছে, এর মধ্যে যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকুই বলবো। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা মেরাজে নিয়ে কি বোঝাচ্ছেন, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নহেন, বরং কুল কায়নাতের সব কিছু, শুধু আল্লাহ ছাড়া সব কিছু আমার দয়াল নবীর মুখাপেক্ষী। এই জায়গায় বিজ্ঞান কি হয়ে যায়, একেবারে গবেষণা করতে করতে এখানে গিয়ে বিজ্ঞানী যারা আছে
সবাই অসহায় হয়ে যায়। এরপরে আরো কত স্তর রয়ে গিয়েছে যেগুলো পার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন। মেরাজ থেকে নামাজের মতো নেয়ামত নিয়ে এসেছেন। ঠিক না ঠিক? যেহেতু সময় কম সেজন্য অল্পতে শেষ করে দিচ্ছি। আসলে সাবজেক্ট যে বিশাল সেটা অল্প সময়ের মধ্যে কভার করা সম্ভব নয়। জিবরাইল আলাইহিস সালাম সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়ে ওনার রাসাই শেষ, ওনার সীমানা ওই পর্যন্ত গিয়ে শেষ। উনি সেখানে গিয়ে বলছে লাউ দানাউত আন মিলাতান লাহতারাক, যদি এখান থেকে আর আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরিমাণ সামনে আমি যাই তাহলে পুরে ছাই হয়ে যাব, ভস্ম হয়ে যাব। তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম সেখান থেকে সামনে আর যেতে পারেন না। সিদরাতুল মুনতাহার পরে জিবরাইল আলাইহিস সালামের আর অনুমোদন নাই। সেখান থেকে আমার দয়াল নবী গিয়েছেন কিনা, ওখানে গিয়ে জিবরিল যখন বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এরপরে আমার আর ক্ষমতা নেই, নবীজি কি বলছেন, জিবরাইল তুমি যখন পারো না আমি কেমনে যাব? এটা বলেছেন? বলেনি। নবীজি বলেছেন জিবরাইল তোমার কোনো আবেদন নিবেদন থাকলে বলো। সুবহানাল্লাহ। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ওখানে গিয়ে যে নিবেদন পেশ করেছেন সেটা হচ্ছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর কাছে আপনি আরজি করবেন যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে আপনার উম্মত পার হয়ে জান্নাতে যাবে তখন আমি তাদের পায়ের নিচে আমার পাখা বিছিয়ে দিতে চাই, আপনার উম্মত যেন আমার পাখার উপর দিয়ে নাচতে নাচতে জান্নাতে চলে যেতে পারে। তখন আল্লাহ তাআলা আবেদন কবুল করেছেন, সবার জন্য নয়, যারা আহলে মুহাব্বত আমার দয়াল নবীর খাস উম্মত তাদের জন্য আরজি কবুল করে নিয়েছেন। তাহলে আমরা সেই খাস উম্মত হতে চাই কি চাই না? যদি খাস উম্মত হতে চাই তাহলে আল্লামা হাশিমির মতো খাস লোকদের সোহবত ইখতিয়ার করতে হবে। ঠিক না বেঠিক? ইমামে আহলে সুন্নাত, ওনার পরে বাংলাদেশে আর ইমামে আহলে সুন্নাত আমরা পাইনি। ঠিক না বেঠিক? সেজন্য ইমামে আহলে সুন্নাত আমাদেরকে যে আদর্শ দিয়েছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই আদর্শ এবং দিক নির্দেশনা যদি আমরা মেনে চলি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ওই দিন মেরাজ, ঠিক না বেঠিক? মেরাজ আমাদের হবে না? হবে কি না? বিজ্ঞান চাঁদে গেছে রকেট দিয়ে, আর আমাদের বুজুর্গগণ এখানে দেহ থাকে আর মেরাজে চলে যায় উপরে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এক বংশধরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকেছেন। জুনায়েদ বাগদাদীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে, উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যে মাহফিলে রাসূলুল্লাহ আম্বিয়া আলাইহিস সালাম সাহাবায়ে কেরাম ওলায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন, একদিন হঠাৎ করে জুনায়েদ বাগদাদীকে ডাকলেন, জুনায়েদ এদিকে আসো। জুনায়েদ বাগদাদী আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে দিলেন, অপেক্ষমান, ভাবতেছেন হায় হায় কেন আমাকে এখানে ডাকা হলো। তিনি অপেক্ষা করতেছেন এবং অপেক্ষা করতে করতে নবীজি বললেন তোমার একজন বংশধর যাকে ডাকা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ, তিনি আসতেছেন। তিনি আরো পেরেশান হয়ে গেলেন, আমার বংশধরকে ডাকা হয়েছে, না জানি সে কোন অপরাধ করেছে, না জানি কোন কারণে তাকে ডাকা হয়েছে। তিনি পেরেশান অশান্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন অবস্থায় ওনার বংশধরের উপরে উঠতে 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 একটা সীমা পর্যন্ত যখন গিয়ে উঠলেন তখন নবীজি বললেন থামো। সুবহানাল্লাহ, থামো। যখন নবীজি বললেন থামো, তিনি থেমে গেলেন। এরপরে নবীজি বললেন জুনায়েদ তোমার বংশের মধ্যে এই একজন সৌভাগ্যবান পুরুষ আজ তোমার সামনে এনে হাজির করেছি যার মেরাজ এই পর্যন্ত হয়েছে বলে। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন না, আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন, নামাজ হচ্ছে মুমিনদের সবার জন্য মেরাজ নেই। কার জন্য? মুমিনদের জন্য মেরাজ। তো একজন মুমিন প্রতিদিন 5 ওয়াক্ত নামাজে মেরাজ করে, ঠিক না ঠিক? তো আমরা কিন্তু মেরাজ করি ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারি না। আর সেদিন উপলব্ধি করব যেদিন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব ডাক দিবেন রাসূলুল্লাহর কদম পর্যন্ত পৌঁছার জন্য। রাসূলুল্লাহর মেরাজ হচ্ছে লামাকা পর্যন্ত, আর আমাদের মেরাজ হবে নবীজির কদম পর্যন্ত। ঠিক না বেঠিক?
তো নবীজি ডেকে যখন ওই পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন, এরপরে বলেছেন থামো। ওই জায়গায় গিয়ে থেমে গিয়েছেন। এরপরে বলেছেন এই পর্যন্ত তোমার মেরাজ হয়েছে, তোমার উন্নতি হয়েছে, এই জন্য তোমাকে ডেকেছি, অনেক কেরামকে ডেকেছি, বুজুর্গানে দিনদেরকে ডেকেছি, যে দেখো জুনায়েদের বংশের মধ্যে আরেক বাতি জ্বলে উঠেছে, যেই বাতি আজ এই পর্যন্ত উন্নতি হাসিল করেছে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গিয়ে যে তোহফা এনেছেন সেটা হচ্ছে নামাজ। সেটা হচ্ছে কি? সেই নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূলুল্লাহ মার খেয়েছেন, দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মার খেয়েছেন। এই জন্য আমাদেরকে আজকের এই আলোচনার বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞানকে যেমন আমাদের আঁকড়ে ধরা জরুরি, নামাজকে তেমনি আঁকড়ে ধরা জরুরি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা জরুরি। বিজ্ঞান যখন অগ্রযাত্রার চরম শিখরে পৌঁছবে, তখন আমরা দেখব রকেট দিয়ে উঠতে উঠতে একটা জায়গায় গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো আশিককে ডাক দিবেন যে উপরে উঠতে শুরু করো, তখন রাসূল যতক্ষণ না বলবেন যে থামো, ততক্ষণ পর্যন্ত না রকেট লাগবে, না বিমান লাগবে, না হেলিকপ্টার লাগবে, না কোনো যানবাহন লাগবে, না কোনো পোশাক লাগবে, না কোনো প্রকারের সিস্টেম লাগবে। বিনা সিস্টেমে রাসূলুল্লাহর ডাকে একজন মুমিন এই জমিন থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় হাবিবের ডাকে সাড়া দিয়ে মেরাজ উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বিনা মাধ্যমে পৌঁছে যেতে পারে। সেজন্য বিজ্ঞানকে আমাদের রাখতে হবে, যে বিজ্ঞানের যারা বিজ্ঞানকে রেখে আর বাকি সব বাদ দিয়েছে, তারা রকেট দিয়ে পৌঁছেছে সেই স্পেস স্টেশন পর্যন্ত। আর যারা রাসূলুল্লাহর আদর্শকে, দ্বীনকে বাস্তবায়ন করেছে, নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা জমিনে দেহ রেখেছে, রূহ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে আরশাদের পর্যন্ত। সেজন্য আজকের সাবজেক্ট কুরআনুল কারীমের সাবজেক্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বলেছেন ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। ইয়াসিন, ইয়া সাইয়্যিদ, হে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়াল কুরআনিল হাকিম, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ বলে সুবহানাল্লাহ। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ। এরপরে বলছেন ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, নিঃসন্দেহে অবশ্যই অবশ্যই আপনি রসুলগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসুল, সর্বশ্রেষ্ঠ। তো বিজ্ঞানময় কোরআনের পরে রসুলুল্লাহকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুল কায়নাতকে শিক্ষা দিয়েছেন বিজ্ঞান না কোরআন থেকে আলাদা, না নবী থেকে আলাদা, বরং যে কোরআন রসুলুল্লাহর সিনার মধ্যে নাজিল করা হয়েছে, ওই সিনার মধ্যে কুল কায়নাতের বিজ্ঞান দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য রসুলুল্লাহর মেরাজ শুরুতে রসুলের পাকের সিনা চাক করেছেন। কি করেছেন? সিনা চাক হয়েছে নবীজির 4 বার। কয়বার? 4 বার। এর মধ্যে 4 বছর বয়সে একবার হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রত্যেকবার সিনা চাক করার সময়, আমাদের ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় না, যখন ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় তখন অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হয়, ঠিক না ঠিক? কিন্তু নবীজিকে যখন সিনা চাক শারহে সুদূর করেছেন তখন কি লাইফ সাপোর্ট ছিল? আরে লাইফ সাপোর্ট কাকে দেবে? যিনি স্বয়ং কুল কায়নাতের লাইফ, সমস্ত জগতের জিন্দেগি হচ্ছে আমার দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঠিক না ঠিক? এই জন্য নবীজির জন্য লাইফ সাপোর্টের দরকার নাই, জগতের জন্য লাইফ সাপোর্টের দরকার। এই জন্য নবীজিকে সিনা চাক করার সময় নবীজি স্বয়ং দেখতেছেন সবকিছু। এখনো যখন লাইফ সাপোর্টে রেখেও যাদেরকে অপারেশন করা হয় তারা কিন্তু দেখতে পায় স্কিনের মধ্যে, ঠিক না ঠিক? যাদেরকে টোটাল অবশ না করা হয়, এতটুকু অবশ করা হয়েছে, নিচে অপারেশন চলছে, উপর দিয়ে বাকি সব ঠিকঠাক আছে, ওনারা দেখতেছেন স্কিনের মধ্যে অপারেশন চলতেছে, কিভাবে কাজকর্ম হচ্ছে সব কিছু দেখতেছেন, তাদেরকে সাপোর্টে রাখা হয়েছে। আর আমার দয়াল নবীর সিনা চাক করা হয়েছে,
সবকিছু খুলে স্বর্ণের তস্তরির মধ্যে রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে রহমত হিকমত দিয়ে সিনাকে ভরপুর করে দেওয়া হয়েছে। সব খুলে ফেলার পরেও আমার দয়াল নবীর কোনো লাইফ সাপোর্টের প্রয়োজন হয়নি। স্বয়ং তিনি বলতেছেন, আমি দেখতেছি তারা কি কি কাজ করতেছে এবং একে অন্যের সাথে কি কথা বলতেছে, সব আমি শুনতেছি। তো মেরাজ শিক্ষা দিয়েছে ওপেন হার্ট সার্জারি। মেরাজ শিক্ষা দিয়েছে এই জমিন থেকে কিভাবে উপরে উঠতে হবে। মেরাজ শিক্ষা দিয়েছে কিভাবে অক্সিজেনের সীমারেখা পার হয়েও তদূর্ধ্বে গমন করা যায়। এই জন্য মেরাজের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক। সুতরাং যারা মেরাজুন নবীকে বিশ্বাস করবে, মানবে, তারা বিজ্ঞানকে আলাদা করতে পারবে না। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহকে, ওনার ক্ষমতাকে বিশ্বাস করবে, মানবে, তারা কখনো বিজ্ঞানকে আলাদা করতে পারবে না। এই জন্য আজকের জামানায় আমাদের মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, যে কোরআনের সাবজেক্ট বিজ্ঞান, সে কোরআনকে আঁকড়ে ধরে শুধু তেলাওয়াত করে সওয়াব রেসানি করলে চলবে না। ওই কোরআনকে গবেষণা করে তারা যেভাবে মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেছে, আমাদেরকেও মুসলমানদের জন্য আলাদা মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করতে হবে। তখনই কি আমরা আমাদের কোরআনকে নিয়ে গবেষণা, তেলাওয়াত, তরজমা, তাফসীর সবই সার্থক হবে এবং পূর্ণতা লাভ করবে। ঠিক না বেঠিক? কিন্তু আমরা দেখা যায় কোরআন তেলাওয়াত করি ঠিকই, যখন বাপ মরে, মা মরে, দাদা দাদি মারা যায়, তখন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করে সওয়াব রেসানি করে বাস শেষ। এরপরে কোরআন তাকে তুলে রাখি। এই জন্য কি কোরআন দিয়েছেন আল্লাহ? সেজন্য প্রিয় যুবক ভাইয়েরা, যাদের সামনে ভবিষ্যৎ হাত চালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের যুবক ভাইয়েরা এখন অলস হয়ে যাচ্ছে বেশি, বুড়াদের থেকে যুবকরা অলস হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে বলবো, আপনারা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন, আপনারা সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করেন, গবেষণা করে করে নতুন কিছু আবিষ্কার করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন, জানিয়ে দেন বিশ্ববাসীকে যে কোরআন আমাদের জন্য নাজিল হয়েছে। ওই কোরআন গবেষণা করে আজ আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে মুসলমানদের মুঠিতে নিয়ে এসেছি। সম্ভব কিনা? পারলে গুগল থেকে বড় কিছু আবিষ্কার করে। চায়নারা কৃত্রিম সূর্য আবিষ্কার করতেছে, চাঁদ আবিষ্কার করতেছে। কেন? প্রয়োজন হলে সেটা তারা ব্যবহার করবে। তাহলে চায়নারা যদি পারে, আমাদের মুসলমানরা পারবে না? পারবে কিনা? হ্যাঁ, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে সবাই একটার একটা মাধ্যমে যাবে, আর মুসলমান যাবে দয়াল নবী ডাক দেওয়ার সাথে সাথে। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য আমরা দুনিয়ার বিষয় নিয়ে গবেষণা করব, রাসূলুল্লাহর আদর্শকে আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন করব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ডাকের অপেক্ষায় থাকবো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেদিন ডাক দিবেন জিন্দা চলে আসবো, আবার যেদিন ডাক দিবে রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেদিন একদিকে রূহ আসবে আর একদিকে দেহ কবরে আসবে। ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাল্লা মাজদুল কারীম আমাদেরকে যেন বিজ্ঞানকে সঙ্গী করে রাসূল পাকের আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে আমরাও যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস আসসালাতু মিরাজুল মুমিন, সেই হাদিসে পাকের মিসদাকে আমরাও যেন রুহানিভাবে মেরাজের দুলহা হতে পারি, রাসূলুল্লাহর কদম পর্যন্ত যেন পৌঁছতে পারি। আল্লামা ইমাম হাশমি কিবলার উসিলায় আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে কবুল করেন। আজকের মাহফিলের উসিলায় যেন আল্লাহ আমাদেরকে দু জাহানে কামিয়াবি নসিব করেন। সকলে পড়ি আমিন। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।